हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज देखो सकाळु सकाळु एबे टाइम है 7:45 पाखापाखि मांकड़ आसिक सकाळु ही उत्पात आरंभ कले। से गछटा जो बेंड होना कदली गछटा यहाँ से भंडा जस्ट पड़ी आसला एबे बेंड हो आउ घंटे पर ना से पूरा तले शोला आसिक माने पूरा भांगीदे गछ से इंटरेस्ट भी होनी जहाँ करूँ मुझे मतलब मुंड खराब हो जाए राति जब सामने शोचन ना सकाळु सकाळु उत्पात आरंभ हो जाए। गचर तो गोटे भी आंब ना आज से उत्पात ला बोले किसी आंब ना तुम जहाँ कर देखला बेलू कदली गछ भांगी देकर गले। आज संबर करुच्ची डाली प्रेसर सीझे देती ये परिवा माने छुंक कर परिवा पकई डालीटा से मिसेबी आज इडली करुच्ची काली राति बाटिकी ना माने बिरी बाटी थी इडली रावा थिला मो पाखे मिसेक राति बाहर ही रखीदी। आ गोटे हुए कौन ना हजबैंड मोर टिके खटा हेले पिठ गुड़ा ना से खाते से भी ध्यान देवाक पड़े जे बेसी खटा न हो। अन्य आड़े मुझे देखी माने कटक आड़े कि अन्य एरिया ना बाटिकी बाहर रखी दिखती नॉर्मल चकुली कले भी किंतु आम पटे ना सेमती करते बाटती फ्रेश ही करते माने फेणिक बिरीटा हल्का है ना पिठा सीझेबे ना तो चकुली करूँ जहाँ करूँ किंतु इडली ना टिके फर्मेट नहेले भी हुए से बाहर रखी आ बेसी बाटे मु अल्प बाटे जमी दी थर ही जीव कहीं रहीगला मैंने फ्रिज रखिले भी से स्मेल हम हजबैंड आउ खाइबेनि से मत से ध्यान देवाक पड़े मैं जी बाटी थी आज गोटे थर इडली सीझे आती बड़ी आउ थे हम ताको फ्रिज रखीदेली सांगे सांगे आ माने ब्रेकफास्ट सकाळे इडली संबर आ मते चटनी करने को टाइम है कहीं सकाळे जाइलु मेडिकल ब्लड दवापाई माने ब्लड टेस्ट कही रिचा भी कही कहीं के दिन है मो देह भल रोनी मुंड बुलाऊँ भल लगुनि से कही मम्मी थर ब्लड टेस्ट करदे पापा भी कर दिंतु से दिज जाकर ब्लड टेस्ट जाइलु सकाळे आ संबर मेचे धनिया पत्र मझे कहती ना धनिया पत्र देखुली रखी आज की हो गला 7 दिन खंडे 6-7 दिन हो गला देखो धनिया पत्र पूरा फ्रेश ही अच्छी किसी है आ इडली हो गला इडलीटा बहुत सॉफ्ट हो इडली आ संबर आज ब्रेकफास्ट खाई बाहर टी एपट सेपट कम कलापर मुझे पलि आसली पुणी रोसे करने हजबैंड तो पलैले ड्यूटी मु क्यारेज देवाई आसली आज मोर किसी गोटे माने खरा बेले ना जुगाड़ माने एपट सेपट सिले करार अच्छे से सहित सेयार करी पुराणा जिनस को केमती नुआ करें माने से देखे माने आज करी से जल्दी जल्दी रोसे करना रोसे कर आज खरा बेलटा सत कह गले केमी माने पार हो गला मुझे जापारे कहीं किसी गोटे कम व्यस्त रे जब ना समयटा बहुत जल्दी पड़े जाए। आज सेमती देह भल लगुनि कहती देह भल लगुनि के दिन है से आज माने गिलकी जोड़ा डुड़का से काटिकी ना से आप जह्नी को भी एमती करें लुण हल्दी लंका गुंड एम सब मिसई देती मसला धनिया गुंड से सब एमती मझिरू चिरिकी ना जो से गिलकी को से भितर से मसला गुंड पूरे रखी एबे जस्ट तेल रे जमी छुंक फुंक करना भुषण पत्र पकईकरी ताकू पकईकरी घोड़ेकरी टी हवा जाए देवे माने सीझीज पूरा आ बेलू टे बेसन पकईदे भल लगे बेसन टा बहुत जगह भल लगे पकईदे टे टेस्ट ना बढ़ी जाए आ सेमती ही करी परोटा करी आज कल सन्ध्या मार्केट जाइलु से गिलकी धरिकी आस जो डुड़का भाया ना से धरिकी भाजी आलिर मटर तरकारी अच्छी रुटी ना परोटा परोटा भावुँ करदेवी सका तो इडली संबर करी मैंने सका डेरी है कहीं ब्लड टेस्ट मेडिकल गलु 6:50 बेलू घर गलु आसला बेलू 7:35 आ टाइम है जल्दी जल्दी डाली जल्दी धोई देकर जाइली डाली बसैली संबर कली हजबैंड हेल्प कले बहुत से ही कले आउे इडली बसैली एबे मत कहले भल लगुनि बोल देबुनि मु खाईदेवी सियाड़े जहाँ गोटे करदेवी कहना खाली परोटा दीटा और सका संबर देदेबू परोटा सहित संबर के खाइब मुझे ही दूसरी भजा मटर तरकारी वर्षा जो रात्रि टी ना राति गोटे बेलू वर्षा होता आठी कौन हुए ना वर्षा हेल्ले गुड़गुड़ी आरंभ हो जाए आम ओडिशा रे वर्षा हेल्ले टिके ठंडा पड़ जाए एटू गुड़गुड़ी आ झाड़ एमती बाहर जो विरक्त लगे आज गुड़गुड़ी जोर होमती भी माने किसी भल भी लगुनि माने खरा बेल सारा जो करना हजबैंड आसला कहले कहले तो भल लगुन तू कलु कहीं तू शोलुनि ए सब कम कहीं करुचु
କଣ କରିବି, କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବି ନା ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ବସି ବସିକିରି ବିରକ୍ତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ନା ଏଇଟା କୁସନ ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା କିଣିକିରି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଟା ଫାଟିଯାଏ। ସେ ଯୋଉ ମାନେ କପଡାଟା ଏଇଟା ସ୍ଲିପୱେଲ ର କିଣିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, ବୋଧେ 2010-11 ରେ କିଣିଥିଲି ବୋଧେ। ସେଟା ପୁରା ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଉପର କପଡା ଫାଟିଲା। ଭାବିଲି ଆକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ନୂଆ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ତକିଆ ବି ପୁରୁଣା ହେଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗେନି, ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇଦିଏ, ମାନେ କୁସନ କରିଦେବି ଯାହାହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଭଲ, ଭିତରର ତ ଭଲ ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଉପରେ କପଡା ସିଲେଇ ଦେଇକିରି ସେଟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଗଲେ ପୁରୁଣା ଚିରା କପଡା କାହିଁ ରଖିବି, ମଳି ତ ହେଲାଣି ଅଲରେଡି, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ମାନେ ଫିଙ୍ଗିବା ଲାଗି ଚାହିଁଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଲୁଙ୍ଗି, ନୂଆ ଲୁଙ୍ଗି, ସେ ତ ଧଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଧଳା ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଧଳା ଲୁଙ୍ଗି ମଝିରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଣିଦେବ ଲୁଙ୍ଗି ଆଣିଦେବେ। ସେ ଆଣିଦେଲେ 3ଟା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ନା ସେଟା ଟିକେ ପତଳା ଲାଗିଲା, ସେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ପିନ୍ଧିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ନା ଧୋଇକିରି, ମୁଁ ହିଁ ସିଲାଏ ଲୁଙ୍ଗି ଯାକ, ନ ସିଲେଇବା ଯାକେ ସେ ପିନ୍ଧିବେନି। ସିଲା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଏଇଟା ଯାହା କରିବା କଥା କର, ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବିନି, ପତଳା ଲାଗୁଛି, ତୁ ତ ଯାହାହେଲେ ମାନେ କରୁଥାଉ ଜିନିଷ ନା, କୁସନ କଭର ଯାହାହେଲେ କରୁ, ସେଇଥିରେ ୟୁଜ କରିଦବୁ, ଭଲ କଷ୍ଟଲି ମାନେ କପଡା ବି ଭଲ କଟନ। ସେମିତିରେ ବି 350 ନା କେତେ ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁ କରିଦବୁ। ଆଜି ଭାବିଲି ଚାଲ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ହିଁ କାଟିକିରି ନା ମୁଁ ସେଟା କୁସନ ସିଲେଇଦେବି। ଲୁଙ୍ଗିଟା ଉପରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକିରି ନା ଆଜି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୋ କୁସନରା 14x14 ର ମାପି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହିଁ ମୋର 3ଟା କୁସନ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ମାପି ଦେଇଛି 14x14 ହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ପାଖାପାଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦି ପଟେ ସିଲେଇରେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇକିରି ସିଲେଇ ପଡ଼ିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ମାନେ ମାପିଛି 15 ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 14.5 ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟ ହିଁ ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ। ସେମିତିରେ କାଟିକିରି ମୁଁ 3 ପିସ୍ ଯାକ ରେଡି କରିଦେଲି। ଆଉ ବୁଷ୍ଟର ବି ମୋର ଖରାପ ହେଇ, ବୁଷ୍ଟର ବି ଚିରିନି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ତାକୁ ବି ଭାବିଲି ଆକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦେବି, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବୁଷ୍ଟରଟା ଯେହେତୁ ଚିରିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇକିନା ତା ଉପରେ କଭର ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ସେଟା ପରମାନେଣ୍ଟ କଭର ତା ସହିତ ଥାଉ, ଖୋଲିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗିରୁ ମୋର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକିରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ କାଟିବେ ନା ମାନେ ସିଲେଇବେ, 3 ପଟ ସିଲେଇକିରି ଗୋଟେ ପଟ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ ଭିତରେ ହବ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ କରିବି ପରେ। ଆଉ 3ଟା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କଇଁଚିଟା ବିଲକୁଲ କଟୁନି ବିଲକୁଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିକିରି ନା, କହନ୍ତି ନା ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲରେ କାଟିଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ସାର୍ପ ହେଇଯାଏ, ହେଲା ଟିକେ କାମ ଚଳିବା ଯାଏ ହେଇଗଲା ମୋର। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ତ ସିଲେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାବି ମାନେ ସିଲାଏ ନା ପୁରା ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଲାଇନ ଦେଇକିରି କାଟେ, କାହିଁକିନା ଲାଇନ କାଟିଲା ବେଳକୁ ବି ସିଧା ଆସିବନି, ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆମେ ନୁହଁ, ସିଧା ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଲାଇନ ପକେଇକିରି ମୁଁ ଯାହା କାଟିଥିଲି। 3 ପିସ୍ ତ କୁସନ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା, ଗୋଟେ ପିସ୍ ବୁଷ୍ଟର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ପାଇଁ ମତେ କପଡା ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ବୁଷ୍ଟର ପାଇଁ ମତେ 30ରେ 32 ଇଞ୍ଚ ଦରକାର ଥିଲା କପଡା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ହେଲା ନା ତାକୁ ଯୋଡି ଜାଡିକିରି ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଯେତିକି ହେଲା କାଟିକିରି ପୁଣି ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିସଟା ସେଠିରେ ଯୋଡି ଦେଇଥିଲି, ଯୋଡିକିରି ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ବାହାରିଗଲା 32 ଇଞ୍ଚେସର ଗୋଟେ କପଡା। ଆଉ ବସିକିରି ସିଲେଇଲା ବେଳକୁ ନା ରିଆ କ୍ଲାସରୁ ଫେରିଲା, ସେ 1:30ରୁ କ୍ଲାସରେ ଫେରେ। ଆସିକିରି ସେ ଫୋନ କଲା, ମାନେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ଏବେ ହବ। ସେ ଆସିକିରି ତଳେ ଖାଇକିରି ଯୋଉ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଫୋନ କରେ। ଆଉ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ମମି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ନା ସିଲେଇ କରୁଛି। ତତେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁ ନ ଶୋଇକିରି କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେଇଥିରେ ମୋର ଟାଇମ ପାସ୍ ହଉଛି, ନହେଲେ ପୁରା ବୋର ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯେବେ ଦିବାନ କଭର ଚେଞ୍ଜ କରେ ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମନେ ପଡିଯାଏ ଆରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଚିରିଲାଣି। ଦେଖେଇଥିଲି ନା ଗୋଟେ କୁସନ ପୁରା ଚିରି ଯାଇଥିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଳସେଇକିରି ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ଆଉ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବୁଷ୍ଟରଟା ସିଲେଇଲା ବେଳକୁ ନା ଯୋଉଥିରେ ଡୋରି ପଶିବ, ସେ ଆଗ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି ଡୋରି ପଶିବା ପାଇଁ ଆଗ 2 ପଟେ ସିଲେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡୋରିରେ ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଟିକେ କପଡା ବଳିଥିଲା ନା ଲୁଙ୍ଗି କପଡା, ତାକୁ ହିଁ ପତଳା ପତଳା କାଟିକିରି ଏକଦମ ପତଳା ଗୋଟେ ଡୋରି ସିଲେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମତେ ଦରକାର ଥିଲା, ଉଲ ଦେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଅଛି ତ ଚାଲ ସିଲେଇଦବା। ଗୋଟେ ପଟ ଆଗ ଡୋରିଟା ବୁଷ୍ଟର କଭର ତ ସିଲେଇ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପଟ ତାକୁ ଡୋରିଟା ପୁରେଇକିରି ନା ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଟାଇଟ୍ କିରି, ତାପରେ ସେ ବୁଷ୍ଟରଟା ପୁରେଇବି। ବୁଷ୍ଟରଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କପଡାଟା କାଢିଲିନି, କାଢିଲା ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଝଞ୍ଝଟ ପଡିବ ତାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ତା ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ କଭର ଦେଇଦିଏ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଟିକେ ସେଫ ରହିବ, ଆଉ ଖରାପ ହବନି, ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ ଚଳିଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ନା କିଣିଲା ଜିନିଷଟା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ସେଟା ଭଲ ଲାଗେନି।
ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି, ଚାଲ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ କାମ ଚଳେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ମୋର ବୁଷ୍ଟର, ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରିକିରି ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ମୋର 2ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କୁସନ କଭର ବି ମୁଁ ସିଲେଇ ଦେଇଥିଲି 3 ପଟ, ଗୋଟେ ପଟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇକିରି ସେଠିରେ ମୁଁ ଫିଲର ଯାହା ଥିଲା ନା ପୁରେଇବି। ଆଉ ଖରାରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି କୁସନରା ନା, ଆଗରୁ ମୁଁ ଖରାରେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଫିଲର ଯୋଉଟା ଅଛି ନା ସେଟା ଟିକେ ଭଲକିରି ଶୁଖିଯିବ, ତୁଳା ଫୁଳା ବି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଖରାରେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି କୁସନ ତକିଆ ଏଟା ସବୁ ମଝି ମଝିରେ ଖରାରେ ତ ଦବା କଥା ବି, ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିନି, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଭାବିଲି 3ଟା ଆଗ କାଢ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଏମିତି କରିକିରି ନା ପୁରେଇବି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ଯଦି 3ଟା ଆଗ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବି, ମୁଁ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବି ଯେ କୋଉଠିରେ କେତେ ପୁରେଇବି। 3 ଭାଗ କରିକିରି ଏତେ ଧନ୍ଦା କରିବି କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରେଇବି ଆଉ ତାପରେ ସିଲେଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ କାଢ଼ିକିରି ନା ତାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ଏମିତି ହାଲକା କରିଦେଇକିରି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏତିକି କାମ କରିବା ବେଳକୁ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ କୁସନ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସରିଲା କାମ, 2ଟା ଯାକ ବୁଷ୍ଟର ସରିଲା, ଗୋଟେ କୁସନ ପୁରା ଫିଲ୍ କରିକିରି ତାକୁ ସିଲେଇ ବି ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ବେଳକୁ ମୋର 5:30 ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କୁସନର କାଢ଼ିକିରି ସେ ଫିଲର ନା କାଢ଼ିକିରି ପୁରା ହାଲକା କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ମତେ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି, ତୁ ନ ଶୋଇକିରି ସବୁ କ'ଣ ପାଲା କରୁଛୁ? ବୋଲେ ଆରେ ସେଟା ଫିଙ୍ଗିବି କାହିଁକି? କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କାଟିଲୁ? ଲୁଙ୍ଗି ମଇଲି ଉପରୁ ଆଣିକିରି କାଟିଲି। କହିଲେ ଉପରୁ ଆଣିଛୁ ନା ମୋର ପିନ୍ଧା ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରୁ କାଢ଼ିକିରି କାଟି ଦେଇଛୁ? ସେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ବି ସେମିତି କହିବେ ତୋତେ ଭରସା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟେଜ ହବ ନା କ'ଣ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ମୋ ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ବି କାଟିଦବୁ, ତୋତେ ଭରସା ପାଏନି ମୋର। ମୁଁ କହେ ସେମିତି କେମିତି କାଟିଦେବୁ? କହିବେ ନାଇଁ ତୁ କାଟିଦବୁ, ତୋତେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ବନେଇବାର ଅଛି ମାନେ ତୁ କାଟିକି ରଖିଦବୁ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଲି ମାନେ ଭଲକିରି ଫିଲ୍ କରିକିରି ନା, ତାକୁ ସୂତା ଯୋଉ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ସୂତା ଛୁଞ୍ଚିରେ ପୁରା ପତଳା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ସିଲେଇ ଦେଇଛି। ସିଲେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକିରି ପିଟି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ତୁଳା ବି ଯୋଉ ଭିଣନ୍ତି ନା, ଭିଣିଲା ପରେ ପୁରେଇଲା ପରେ ଟିକେ ପିଟନ୍ତି ତାକୁ, ମାନେ ଭଲକିରି ସବୁପଟେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଯାଉ ବୋଲି। ମୁଁ ବି କିଛି ତ ପାଇଲିନି, ଆଙ୍କର ୱାକିଂ ବାରଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଟିକେ ପିଟିଦେଲି ଭଲକିରି। ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଟିଲି, ଆର 2ଟାକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ କହିଲି, ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରେଇଲି ତ, ଟିକେ ପିଟି ଦଉନ, ଲେ କପଡ଼ା ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ ସେମିତି ହାତରେ ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ସିଧା କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ନୂଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ସେ କୁସନଟା ପୁରୁଣା ଯୋଉଟା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଲକା ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହିବି କେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ନୂଆ ପୁରେଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ବଢିଆ କିନା ପୁରା ଟାଇଟ୍ କିରି, ସେଇ ତକ ଫିଲରରେ ବି ପୁରା ଟାଇଟ୍ କିରି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସବୁ ଯାକ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଜିର କାମ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।